I am Mohammad Nabi sir and welcome to Vajandar Junior College Department of Sociology. Today we have to discuss about the Introduction to Indian Society, third point, nature of education. In ancient and medieval period, what type of education and system are occur in the Indian society we have to see about. First we have to see about the Harappan civilization. According to the proof, Harappan civilization, the peoples of Harappan society are literate. They are literated. Because of they have a good plan of structure, they are educational and they are professional qualified. After that we have to see the second point on the nature of education, that is Hinduism. In the Hinduism, the educational system is going on in Sanskrit, in Sanskrit language, and they are totally dependent on the Vedas, Atharvaved, Yajurved, Samved and Rigved. They are depend on four types of Vedas, that is Atharvaved, Yajurved, Samved and Rigved. After that, sometimes there is a depend on the Varna system. The educational system is extremely changed in the Varna system. In Varna system we have to see that there is a sum of the diagram in our screen. You have to see that Varna system, Brahmin have the right to take the all education. The Brahmins have the right to take the all education. Kshatriya have the right to take the education based on administration and war. Third type, Shudra have the right to take the education, agricultural education. In Varna, fourth type, Vaishya have the right to take the education of trade and commerce. So here in Hinduism the education is totally in the Sanskrit language and they are depend on the Vedas. First, that is depend on the Vedas, Yajurved, Samved, Atharvaved and Rigved. After that they are shifting in the Varna system. In Varna system, Brahmins have the all educational rights, Kshatriya have the administration and war, Vaishya has trade and commerce and Shudra have the agricultural education rights. After that we have to see the Jainism. In the Jainism, all sex and all gender educational is necessary. Jainism give the rights to the all sex and all gender for the educational rights. There are no any tolerance about the education. Now next is a Buddhism. In the Buddhism there is a no caste wise education is occur. They are giving the all sex and all genders, all sections giving the education. Education system in Buddhism is going on in Sangha. Sangha is one of the type of school. There are monks taking the education, male also and female also. Monks female is called the bhikkhu and female monks are called the bhikkhunis. Now next religion is given in our portion, that is Islam. Islamic education is based on Quran and Hadith. That is the medieval period. So many of the educational system is going on in medieval period, but one of the Islam education is based on Quran and Hadith. The three way of Islamic educational system is on the screen. You have to see that. First is Maktab. In Maktab there is a elementary educational system, or we have to say about that is a primary education. In Maktab there is a primary education is given to the child or peoples. After that, second type, that is Madrasa. Madrasa is a
educational system type that is given the higher education and that is attached with masjid. So madrasa giving the higher education. And third system of Islamic educational system is Khanka. Khanka is a theological training. Sufi Sant training is given to the peoples in Khanka. So here the nature of education is completed. Now for Urdu. हिंदुस्तानी समाज का तारुफ. हिंदुस्तानी समाज के तारुफ में हम तीसरा नुक्ता देखने जा रहे हैं जो है तालीम की नोयत. तालीम की नोयत में जो पहला नुक्ता है वो है हड़प्पा की तहजीब. हड़प्पा की तहजीब में ये पाया जाता है कि यहाँ के लोग जो थे ये पढ़े लिखे थे, क्योंकि वहाँ पर जो आसार कदीमा पाए गए हैं इसके एतबार से वहाँ पर लोग अच्छी तरह से पढ़ना लिखना जानते थे, वो पैसों का इस्तेमाल जानते थे. उनके बनाए गए शहर, बनाए गए घर और बनाई गई सड़कें ये कोई तालीम याफ्ता लोग ही बना सकते हैं. इस वजह से ये पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पा की तहजीब में जो रहने वाले लोग थे वो पढ़े लिखे थे और अच्छी तरह से वो अपने हड़प्पा की तहजीब को चलाना जानते थे. इसके बाद दूसरा जो मज़हब दिया गया है वो है हिंदू मज़हब. हिंदू मज़हब में जो तालीम थी वो संस्कृत ज़बान में दी जाती थी. और यहाँ पर जो तालीम दी जाती थी वो वेदों पर दी जाती थी. हमें पता होना चाहिए कि 4 तरह के वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद. इन चारों वेदों की तालीम हिंदू मज़हब में दी जाती थी, जो बाद में चलकर वर्ण के निज़ाम में तब्दील हो गई. जो बाद में चलकर कहाँ तब्दील हो गई? वर्ण के निज़ाम में. वर्ण में 4 जातें हैं, हमें अच्छी तरह से पता है, हम 11वीं जमात में ये पढ़ चुके हैं और बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. वर्ण के निज़ाम में पहली जो ज़ात है ब्राह्मण. ब्राह्मण लोगों को तमाम तरह की तालीम हासिल करने का हक हासिल था. इसके बाद क्षत्रिय जो लोग थे, क्षत्रिय लोगों को इंतज़ामिया और जंग लड़ने की तालीम दी जाती थी. इंतज़ामिया और जंग की तालीम दी जाती थी. इसके बाद वैश्य जो लोग थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य. वैश्य लोगों को जो तालीम दी जाती थी वो पूरी तरह से तिजारत पर मबनी थी. और शूद्र जो लोग थे इनकी तालीम जो थी वो ज़राअत पर मबनी थी. तो इस तरह से बाद में जो तालीमी निज़ाम हिंदू मज़हब का वेदों पर मबनी था वो आगे चलकर वर्ण के निज़ाम में तब्दील हो गया और इसी एतबार से लोगों को तालीम दी जाती थी, जिसमें हम देख सकते हैं कि ब्राह्मण लोगों को तमाम तरह की तालीमात का हकूक़ था. उसके बाद क्षत्रिय जो थे उन्हें इंतज़ामिया और जंग की तालीम दी जाती थी. तीसरी जो ज़ात है उन्हें वैश्य थे, उन्हें तिजारत की तालीम दी जाती थी और शूद्र जो थे उन्हें ज़राअत की तालीम दी जाती थी. इसके बाद अगला जो मज़हब है वो है जैन मज़हब.
जैन मज़हब में तमाम तरह के फ़िरके के लोगों को, तमाम तरह के जिन्स के, या मर्द हो या औरत हो, तमाम को तालीम हासिल करने का हक हासिल था। किसी को भी तालीम के लिए मनाही नहीं थी। यहाँ तक कि इनके यहाँ पर तालीम को कंपलसरी, या हम कह सकते हैं कि सभी के लिए ज़रूरी करार दे दिया गया था। सभी को तालीम हासिल करना ज़रूरी था। तो जैन मज़हब में ना किसी तरह की फ़िरका परस्ती को देखते हुए, ना किसी तरह की जिन्स को देखते हुए तालीम की मनाही थी, बल्कि यहाँ पर तालीम को ज़रूरी और लाजमी करार दे दिया गया था। इसके बाद जो अगला मज़हब है वो है बुद्ध मज़हब। बुद्ध मज़हब में भी तालीम जो थी वो सभी को हासिल करनी थी, और यहाँ पर ज़ात के एतबार से तालीम की सख्त मनाही थी। यहाँ पर किसी को भी ज़ात के एतबार से तालीम नहीं दी जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर तालीमी निज़ाम जो था वो संघ में था। तालीम जो दी जाती थी वो संघ में दी जाती थी, और यहाँ पर लोग दुर्वेश बनकर, वो मर्द दुर्वेश हो या औरत दुर्वेश हो, दोनों बनकर अपना तालीम हासिल कर सकते थे। हम जानते अच्छी तरह से मर्द दुर्वेश को भिखू कहा जाता है और खातून दुर्वेश को भिखुनी कहा जाता है। इसके बाद जो अगला है वो है इस्लाम। अगला मज़हब जो दिया गया है वो है इस्लाम। इस्लाम जो तालीमात देता था वो पूरी तरह से कुरान और हदीस पर मबनी थी। दरमियाना या दौरे वस्ता में हम जो कहें तो वहाँ पर जो तालीमात थी वो कुरान और हदीस पर मबनी थी। अब इसके अलावा जो इस्लाम के 3 अलग अलग शोबे थे जहाँ पर तालीमात दी जाती थी। ये 3 शोबे थे इस्लाम के। जिसमें से पहला जो था वो था मकतब। मकतब में बुनियादी तालीम दी जाती थी, यानी पढ़ना और लिखना, ये तालीम जो दी जाती थी वो मकतब में दी जाती थी। इसके बाद जो दूसरा शोबा था वो था मदरसा। मदरसे में आला दर्जे की तालीम दी जाती थी, लेकिन मदरसे मस्जिद से लगे होते थे और मस्जिद के साथ जुड़े हुए होते थे, और यहाँ पर आला दर्जे की तालीमात दी जाती थी, यानी कुरान याद करना और हदीस की पूरी तालीमात लेना। उसके बाद खानका, जिसे उर्दू में कहा जाता है खानगाह। खानगाह में सूफ़ी तरह की तालीम दी जाती थी, लोगों को सूफ़ी तालीमात से वाबस्ता किया जाता था। आता आपला पहिला घटक आपला सुरू आहे, त्याच्यामध्ये भारतीय समाजाचा परिचय। त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे शिक्षण पद्धती। शिक्षण पद्धती आपल्या भारतामध्ये प्राचीन व मध्ययुगीन काळामध्ये कशी शिक्षण पद्धती होती ते आपल्याला बघायचं आहे। त्याच्यामध्ये पहिला जे आहे हडप्पा संस्कृती। हडप्पा जी संस्कृती होती त्याच्यामध्ये असा दिसून येते, काय पुरावे त्याचे मिळालेले आहे की आपल्या जे हडप्पा संस्कृतीचे लोक होते ते शिक्षित होते। त्यांचे घर बांधण्याचे जे काम होते, त्यांचे सडके जे होती, त्यांचे रस्ते जे होते, आणि त्यांच्याकडे शिक्षणाचे काय पुरावे आपल्याला मिळाले आहेत। तर हडप्पा संस्कृतीचे लोक जे होते ते शिक्षित होते।
त्याच्यानंतर आपल्याला धर्म बघायचा आहे, त्याच्यामध्ये आहे हिंदू धर्म. हिंदू धर्माची जे शिक्षण पद्धती होती ते संस्कृत भाषेमध्ये होती. पूर्ण त्यांची शिक्षण पद्धती कशा भाषेमध्ये होती? संस्कृत भाषेमध्ये होती आणि ते आधारित होती वेदावर. वेद आपल्याला माहीत असेल की वेद आपल्याकडे 4 वेद आहेत: अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद आणि यजुर्वेद. अशा प्रकारचे वेदाचे शिक्षण हे हिंदू धर्मामध्ये दिला जाई आणि ते संस्कृत भाषेमध्ये होते. त्याच्यानंतर शिक्षण पद्धती वर्ण व्यवस्थामध्ये त्याचा हस्तांतरण झाला आणि ते वर्ण व्यवस्थामध्ये झाली. त्याच्यामध्ये ब्राह्मण जे होते, ब्राह्मण लोकांना सर्व प्रकारचे शिक्षण घ्यायची परवानगी होती. त्याच्यानंतर क्षत्रिय जे होते, क्षत्रिय लोकांना फक्त युद्ध आणि त्याच्यानंतर आपल्या प्रजाची पालनपोषण करायची पद्धती बघायची त्यांना परवानगी होती. त्याच्यानंतर वैश्य, वैश्य जे होते त्यांना व्यापार पद्धती, व्यापार करण्याची शिक्षणाची परवानगी होती. आणि जे शूद्र होते त्यांना शेती कशा शिक्षण द्यायचा ठरला होता आणि ते त्यांना शिक्षण कशाचं द्यायचे? शेतीचं शिक्षण द्यायचे. त्याच्यानंतर आपला जे एक धर्म आलेला आहे ते आहे जैन धर्म. जैन धर्मामध्ये सर्व पंथ व सर्व लोकांना शिक्षण घेण्याची परवानगी होती. त्यांच्याकडे कोणालाही अशी बंधन नाही टाकलेले होते की कोणताही हे पंथ शिक्षण नाही घेऊ शकत, हे स्त्री आहे त्यांना शिक्षण घ्यायची परवानगी नाही. सर्वांना शिक्षण घेण्याची परवानगी होती. त्याच्यानंतर आपला धर्म आलेला आहे ते आहे बुद्ध धर्म. बुद्ध धर्मामध्ये जातीवर आधारित शिक्षण न होता. त्यांच्याकडे जातीवर आधारित शिक्षण न होता. आणि त्याच्यानंतर त्यांचे जे संघ होते त्या संघामध्ये शिक्षण दिलं जाई. आणि जसे आपल्याकडे शाळा असतात त्यांच्याकडे संघ असतात आणि संघामध्ये जे त्यांचे भिक्षू असतात, भिक्षू पुरुष असाल की स्त्री असाल त्यांना पण शिक्षण घेण्याची परवानगी होती. त्याच्यानंतर आपला नेक्स्ट आपल्याला धर्म दिलेला आहे ते आहे इस्लाम. इस्लाम हे मध्ययुगीन काळामध्ये आलेला, भारतामध्ये आलेला एक धर्म आहे. त्या धर्मामध्ये जे त्यांच्या शिक्षण पद्धती होती ते कुराण व हदीसवर आधारित होती. त्यांच्या शिक्षण पद्धती कशावर आधारित होती? कुराण व हदीसवर. आणि त्याचं शिक्षण त्यांच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये दिला जाईल. त्यांचे शिक्षण पद्धतीचे ते 3 घटक आपल्याला दिलेले आहेत. 3 घटक कोणकोणते होते? इस्लामिक म्हणजे इस्लाममध्ये शिक्षण देणारी संस्था जी होती ते 3 घटकामध्ये विभाजन केली गेलेली होती. आणि ते कोणकोणती होती? पहिला होता मक्तब. मक्तबमध्ये प्राथमिक शिक्षण दिलं जाईल. मक्तबमध्ये प्राथमिक शिक्षण देणारा एक केंद्र होता. आता आपण लिहू पण शकता.
प्राथमिक शिक्षण मक्तबमध्ये दिलं जाईल. त्याच्यानंतर दुसरा जे घटक होता, दुसरी जी व्यवस्था होती त्याला नाव दिलेलं आहे मदरसा. मदरसेमध्ये उच्च पद्धतीचा शिक्षण दिला जात होता आणि ते संलग्न असणार मशिदीशी ते संलग्न होती, तर त्यांना काय म्हणत होता आपण, मदरसा. मदरसामध्ये उच्च शिक्षण पद्धती इस्लामची दिली जात होती. आणि त्याच्यानंतर इथे आपण लिहू शकता उच्च शिक्षण. आणि तिसरा जे होता ते होती खानका. खानका जी होती ते सूफी केंद्र होती. कशी होती, सूफी केंद्र. जसे आपल्याकडे संत असतात, तर ते संत काशीवर जाऊन आपला ध्यान आक्रमित करतात, तसे प्रकारची एक शिक्षण पद्धती होती, ते होती खानकाव. आणि त्याचं नाव त्या कशावर आधारित होती, सूफी केंद्रावर. तर हे आपण बघितलेलं आहे शिक्षण पद्धती, ते आपला पूर्ण झालेलं आहे. धन्यवाद.